સૂરત ફાતિહા તમામ શોધાએ ઇસ્લામ માટે, આપણા તમામ અમીન માટે સૂરત મુબારકતુલ ફાતિહા. નવાના ચંદ જુમલા તમારી ખિદમતમાં અર્ઝ કરવા માંગુ છું. जिससे खुश हो फातिमा ऐसी आज़ादारी करो. सुन्नते ज़ैनब यही है, सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो. जिससे खुश हो फातिमा ऐसी आज़ादारी करो. जिससे खुश हो फातिमा ऐसी आज़ादारी करो. ये इबादत है न रह जाए कहीं इसमें कमी. शुक्र खालिक का करो, तुमको बनाया मातमी. मजलिसे शबीर से हरदम वफादारी करो. सुन्नते ज़ैनब यही है, सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो. जिससे खुश हो फातिमा ऐसी आज़ादारी करो. जिससे खुश हो फातिमा ऐसी आज़ादारी करो. सुबह आशूरा अलम ज़ैनब के हाथों से सजा, वो अलम अब्बास को दे कर ये सरवर ने कहा. ऐ मेरे अब्बास तुम लश्कर की सालारी करो. सुन्नते ज़ैनब यही है, सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो. जिससे खुश हो फातिमा ऐसी आज़ादारी करो. जिससे खुश हो फातिमा ऐसी आज़ादारी करो. देख कर ओनो मोहम्मद को ये ज़ैनब ने कहा, सर पे रख लो तुम अमामे और कमर बांधो जरा. अपने मामू पर फिदा होने की तैयारी करो. सुन्नते ज़ैनब यही है, सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो. जिससे खुश हो फातिमा ऐसी आज़ादारी करो. जिससे खुश हो फातिमा ऐसी आज़ादारी करो. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल काफ़िरीन.
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول والزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرحب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائه وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا بديعا عند الله اشفع لنا عند الله وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على محمد وعلى محمد માસૂમ ઇમામ ફરમાવે છે જ્યારે પણ તમે સવારના તમારા કામ ધંધા ઉપર જાઓ જ્યારે પણ તમે સવારના દુકાન તમારી ખોલો તો 70 ફેરે યા ગનીયોની તિલાવત કરો યા ગનીયો ખુદાના અસ્માઉલ હુસ્ના માંથી ખુદાના ખૂબસૂરત નામોમાંથી એક નામ છે કે એ ખુદા કે જે દુનિયાનો પાલનહાર છે જે ગની છે જેના પાસે દુનિયાની તમામ એ દોલત મોજૂદ છે ખુદાનો એટલો મોટો ખજાનો કે કોઈ દિવસ ખૂટવા વાળો નથી તો માસૂમ ઇમામ ફરમાવે છે અગર તમને વ્યાધિ હોય કે આજના દિવસે તમને સારી રોજી મળશે કે નહીં મળે આજે તમારો વેપાર થશે કે નહીં થાય તો માસૂમ ઇમામ ફરમાવે છે તમે દુકાનના દરવાજા ખોલો 70 ફેરે યા ગનીયોની તિલાવત કરો ઇમામ ફરમાવે છે ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા એ દિવસની તમારી રોજી બોડી ખુદા કરી આપશે આ નામના બરકતથી અને જે પણ રૂકાવટ અને જે પણ નુકસાન જે પણ પેર્ત થવાનો છે એ દિવસે એ પેર્તથી તમે બચી જાશો ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા સલવાત પર મુહમ્મદ વાલે અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ.
frères et sœurs, alhamdulillah, hier soir, nous avons essayé de comprendre pourquoi le sujet Tarbiyat Awlad est si important pour nous. On était arrivé à cette conclusion que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un enfant ma'soum. Il nous donne un enfant innocent. C'est pour ça qu'on l'appelle tous ma'soum, on l'appelle tous innocent. Mais après quelques années, nous les parents, nous lui reprenons son innocence. Parce que c'est la faute aux parents. Si un enfant, en grandissant, il perd son innocence, il commence à mentir, il commence à tricher, d'où est-ce qu'il a appris toutes ces habitudes? Ça vient des parents, bien sûr. On a essayé de démontrer ça, alhamdulillah, hier soir. Aujourd'hui, on va avancer d'une étape. Je voudrais un peu parler de l'étape de la grossesse. La plupart d'entre nous, peut-être que ça ne nous concerne pas, mais Inch'Allah wa ta'ala, nous avons des petits-enfants, un jour ils vont grandir, ils vont se marier, ils vont vivre la même chose que vous. L'islam dit qu'un enfant, un fœtus, quand il est encore dans le ventre de sa maman, alors à partir du 4e mois, son ouïe, c'est-à-dire que sa capacité d'entendre et d'écouter commence déjà à fonctionner. À partir du 4e mois. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur du ventre de sa maman, le petit, qui est encore un fœtus, qui n'a même pas ouvert encore ses yeux, il arrive déjà à entendre et à écouter les choses qui se passent à l'extérieur. C'est pour cela que je vous donne la preuve. Vous savez, je vois que notre docteur, M. Yannick, n'est pas là aujourd'hui. Sinon, il m'aurait sûrement appuyé sur ce point-là. Vous savez, les nouveau-nés qui sont encore en bas âge, c'est-à-dire qui sont nés avant la 9e mois, c'est-à-dire 7e mois, 8e mois. Alors, qu'est-ce qu'ils font les docteurs? La science dit que c'est bénéfique pour l'enfant, surtout lorsqu'il est agité. Vous savez, quand on le met dans la couveuse, il y a la lumière bleue, lumière verte, lumière jaune, etc., etc. La science dit que c'est bénéfique pour l'enfant que pour quelques instants, mettez-le à côté de sa maman et surtout du côté gauche. Et parfois, on le conseille même aux parents de faire dormir, de l'allonger sur la poitrine de sa maman. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que pour que le petit qui vient encore de naître, qui n'arrive même pas encore à ouvrir ses yeux, il écoute les battements du cœur de sa maman. Les mêmes battements qu'il a écoutés durant ses 9 mois dans son ventre. Le petit, il est habitué aux battements du cœur de sa maman. Et quand il sort du ventre, il vient dans ce monde, les brouhaha, les bruits, il n'arrive pas à supporter, il est agité. Alors la science a appris, par ses expériences, essayer de mettre le bébé à côté de sa maman. Ça veut dire qu'il était habitué au battement de cœur de sa maman. Et ils ont remarqué, ils ont fait l'expérience, que lorsque un bébé agité, un nouveau-né qui est agité, vous le mettez à côté de sa maman, surtout à côté du cœur, alors il se calme. Parce qu'il se rassure. Il pense que je suis au bon endroit, bien protégé par ma maman. C'est le même endroit où j'étais pendant tout ce temps-là. Donc, ça prouve que l'ouïe de notre enfant est déjà fonctionnel à partir du 4e, 5e mois de la grossesse. Maintenant, prenons 2 cas. Le fœtus, il est dans le ventre de la maman. La maman, elle est à la maison, en train de cuisiner, faire le ménage, travailler. Et en même temps, il y a la musique qui marche tout le long de la journée. Résultat, arrivé dans ce monde, l'enfant grandira, direction night club.
Parce que vous l'avez habitué à cette mélodie. Vous êtes d'accord avec moi? La science a prouvé que lui est déjà fonctionnel, déjà dans le ventre de la maman. Et si vous l'habituez aux chansons, mélodies, musique, qu'est-ce qui va se passer? Direction nightclub. Prenons un exemple, le contraire. Si la maman, elle est en train d'écouter des Nauha, Marsia, Coran, récitation du Coran, Azan, Namaz, alors c'est sûr et certain que le garçon ou la fille, quand elle va naître, il va grandir, direction masjid, direction imambara. C'est nous qui habituons nos enfants déjà dans le ventre aux mauvaises choses. Et après, quand nos enfants ne viennent pas à la mosquée, on dit « Moulana Sahib, nasiyat karo ». Mais qu'est-ce qu'il peut faire comme nasiyat, Moulana Sahib? Il fallait y penser quand le bébé il était encore déjà dans le ventre. Donc, en matière de tarbiyat, je dirais même que la maman, c'est-à-dire la mère de la famille, joue un très très grand rôle. C'est pas pour rien que notre prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que le paradis se trouve sous les pieds de votre maman. Je reviens sur ce hadith dans quelques minutes, mais entre-temps, donc ce que je voudrais dire, c'est que l'islam a prévu toutes choses. Durant la période de la grossesse, l'islam nous dit même quels fruits sont bons à manger pour la maman, aussi bien pour le fœtus qui se trouve dans le ventre de sa maman. Il y a toute une liste. Il y a le coin. Et c'est pas seulement, l'islam n'a pas seulement dit manger le coin. Il a aussi dit les résultats, les points positifs que ça peut apporter le coin à votre fœtus. En mangeant le coin, votre enfant aura un bon cœur. Et il aura la beauté physique aussi. Vous savez, l'islam, c'est pas seulement namaz, rosa, non. L'islam nous recommande de manger des fruits. Il y a la pastèque, il y a la grenade, d'Adam. Tout ça pourquoi? Pour que votre fœtus, votre enfant qui se trouve dans votre ventre, ait les oligo-éléments, le calcium, les vitamines nécessaires pour se développer. Donc l'islam a pensé à tout. Mais il y a un plus pour l'islam. L'islam, il y a un plus. Il dit, l'islam nous recommande, quand vous mangez le daram, la grenade, réciter sur le daram, sur la grenade, le surat Yasin, souffler et donner à la maman. Vous savez, il y a un surplus. Il y a le daram, il y a les oligo-éléments qui sont nécessaires au corps de votre fœtus. Et en plus de ça, l'islam dit, réciter surat Yasin, ce sera bon pour le développement spirituel de votre fœtus qui est dans le ventre. Il y a aussi surat Maryam, il y a surat Bani Israël, beaucoup d'autres surats. Donc l'islam a pensé à tout. Je reviens à mon hadith. Le prophète dit, le paradis se trouve sous les pieds de votre maman. Donc les ulémas, les savants, ils interprètent ce hadith de deux façons. La première, pure et simple, le paradis, votre paradis se trouve sous les pieds de votre maman. Ça veut dire que c'est valable pour mes petits frères, pour nous, pour tout le monde. C'est que si vous voulez aller au paradis, alors faites attention. Il faudra passer par maman. Si maman est malheureuse contre vous, si elle est fâchée contre vous, jamais, jamais les portes de paradis ne seront ouvertes pour vous. Voilà la première signification. Et la deuxième signification, les savants disent que votre paradis se trouve sous les pieds de votre maman. Ça veut dire que
la maman, elle est responsable du paradis ou de l'enfer de son enfant. Si son enfant est jeté en enfer le jour de Qiyamah, c'est à cause de la maman. Et si l'enfant il est amené au Jannat, au paradis, ce serait grâce à la maman. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va passer à une autre étape. Demain, et salawat pour Muhammad ou Ali Muhammad. Aziz અને મોહતરમ, આપણે જે છે ગઈકાલે આપણો જે વિષય હતો રિઝ્ક અને રોજીના ઉપર, એ સિલસિલામાં જે છે આગળ વધી રહ્યા હતા અને આપણે એ વાત ઉપર આવ્યા, આપણે સાથે બેસીને એ કોન્ક્લુઝન લીધો કે આપણે આપણી જિંદગીની અંદરમાં આપણે જે છે જ્યારે રોજી કમાવાની અંદરમાં આપણે શા માટે હરામ તરફ જતા હોય છે, શા માટે આપણને ખોટું બોલવું પડે છે. એક ભાઈ મારી દુકાનમાં આવ્યો, ફલાણી વસ્તુ એને ખપે છે, એને મેં ભાવ કીધો, માર્શોંદે કરવા લાગ્યો. કીધું ભાઈ થોડોક ભાવ કરી દે ને, કંઈક રેમિઝ કરી દે ને. હું શું કહીશ? જો તને 5% કાઢી દઉં છું, પણ કોઈને કહેજે ને, તને એટલાને જ કરી દઉં છું. સવારના 50 જણા 10% રેમિઝમાં વટાઈ ગયા હોય, કોઈને કહેજે ને 5% તને દઉં છું. 10% વાળા કેટલા વટાઈ ગયા હોય સવારે. શું કામ ખોટું બોલવું પડે છે? તો સાંભળો, parce que મને ખુદા ઉપર તવક્કુલ નથી, ખુદા ઉપરનો મારો જે ભરોસો છે, હું ખુદા ઉપર કોન્ફિડન્સ નથી રાખતો. જ્યારે મારા ખુદા ઉપર મને કોન્ફિડન્સ નહીં હોય ત્યારે આ બધી માગુઈ કરવી પડશે, આ બધા હરામકારી તરફ જવું પડશે. તો સૌથી પહેલો નુકતો જે છે આપણે આ બયાન કર્યા કે અલ્લાહ ઉપર ભરોસો જરૂરી છે, ત્યારે સરખી રીતના આપણી રોજીના મામલામાં જે છે આપણે આગળ વધી શકીશું. આપણે એની સાથે સાથે એ પણ બયાન કર્યા કે ઇન્સાનને એની રોજી જે છે એની અક્કલ અને હોશિયારીથી નથી મળતી. અક્કલ અને હોશિયારી ઇલ્મ જે છે એક ઝરિયો છે, પણ ઘણી વાર આપણે આપણી અક્કલને ખુદા સમજી લઈએ છીએ. આપણે ખુદાને ભૂલી જઈએ છીએ કે રાઝિક ખુદા છે, રિસ્ક દેવા વાળો ખુદા છે. આપણે એમ સમજે છે કે મારી ભણતર થકી હું રિસ્ક કમાઉં છું, મારી અક્કલ થકી હું રિસ્ક કમાઉં છું. આજે તમે જો કે દુનિયાનો અગર કોઈ ભણેલો દેશ હોય તો એ યુરોપ. ગઈકાલે શાહજાનભાઈ સાથે અમે તો શોમાં જ તપાસ કર્યા ઇન્ટરનેટની અંદર. હકીકત વાત તમને કહું, તપાસ કર્યા તો મળ્યું કે ગ્રેસની અંદરમાં અત્યારે 30% de la population au chômage. સુમાં કોઈ ભણેલા ગણેલા નથી. એસ્પાનિયાની અંદર આ 2013 નું સ્ટેટિસ્ટિક, એસ્પાનિયાની અંદર 26% de la population au chômage. ફ્રાન્સની અંદર 11% de la population au chômage. શું કોઈ ભણેલા નથી? બીજી બધી વાત મૂકી દો, રોહિણીઓની વાત તમને કરું. 30% de la population réunionnaise au chômage. અને જો તો જeunes ના બારામાં તમે લઈ લો તો કે છે લોકો કે 60% des jeunes n'ont pas de travail. શું આ bac plus 10 bac plus 5 વાળા નથી? આ ડિપ્લોમ કેમ ગયો? શું કામ આવ્યું? ça prouve que રોજી દેવા વાળો ખુદા છે. આપણને યકીન નથી ખુદા ઉપર, આપણું તવક્કુલ જે છે ખુદા ઉપરથી ઉઠી રહ્યું છે. અગર ખુદા ઉપર યકીન આવી જાય તો આપણે જે છે એકદમ આસાનીની સાથે, એકદમ સહેલાઈથી, ફાસિલમાં જે છે આ રોજીના મામલાની અંદરમાં આપણે આગળ વધી શકશું. આખી દુનિયા પરેશાનીમાં મુક્તેલા હશે, આપણે આગળ નીકળતા જશું. પણ આપણે આશાકવા ગઈકાલે કીધું ને, જ્યાં પૈસાની વાત આવે, જ્યાં કામની વાત આવે, જ્યાં દુકાનની વાત આવે, જ્યાં કોમર્સની વાત આવે, આપણે અલ્લાહને પારંતેજમાં એક ફેરે નાખી દે. ખુદા સાથેનું જે કનેક્શન આપણું જે છે કે આપણે કાપી નાખ્યો.
આજે હું હોય કે તમે હોય, બધાને જે છે ઓલા આઈફોન ની ને સેમસંગ S4 ની જરૂર પડે છે. શું કામ? એમાં વાઈફાઈ હોય, એમાં કનેક્શન કાજે હોય. પણ ભાઈ તને શું કામ આવશે? તો તરત ઓલો કહે છે ભાઈ મારા ઈમેલ 5-5 મિનિટે આવતા હોય, એક ઈમેલ અગર મિસ કરી નાખીશ, રાતે કરી નાખીશ તો મારું મોટું પેર થશે, નુકસાન થઈ જશે. સાચી વાત છે ને? તો nous ce qu'on veut, on veut rester connecté 24/24 avec l'internet. આપણને એ ખબર છે કે આપણે 24 કલાક કનેક્ટ હોય દુનિયા સાથે. શા કારણે? 2-4 પૈસા માટે. પણ ખુદા સાથેનો કનેક્શન કાપી નાખ્યો. દુનિયા સાથે કનેક્ટ થઈ ખુદાનો કનેક્શન કાપી નાખ્યો. દુકાનની વાત મૂકી દો ને. તમે મને ઇન્સાફથી બધા, હું તમને પેલી રાતને કહી દઉં કે હું તમારો જ દીકરો છું. આપણો કોન્સન્ટ્રેશન નમાઝમાં કેટલો છે? હું તમને પૂછું. એક ભાઈ હતો, પોતે જે છે દરરોજ નમાઝમાં મોડો આવે. નમાઝમાં મોડો આવે એટલે મગરીબની નમાઝ પડાઈ ગઈ હોય, ઈશામાં લાગુ પડે. તો એક દિવસ જે છે મૌલાના સાહેબ એને પોતાની પોતે ફુરાદા મગરીબની પડી લે અને ઈશાની જે છે નમાઝ જમાત જ્યારે થાય એટલે પોતે એમાં શામિલ થઈ જાય. એક દિવસ મૌલાના સાહેબે કંઈક યાદીમાં હશે એટલે ઈ ઈશાની 3 રકાત પડાવી નાખી. 3 રકાત પડાવીને સલામ ફેરવીને ઊભા રહી ગયા. મોટા મોટા પેલી સફમાં બેઠા હતા, કોઈ કઈ ના બોલ્યું. હા જી, ઓલો જે દરરોજ મોડો આવતો તો એ એમાં છેલ્લી લાઈનમાં ઊભો હતો. નમાઝ પડાઈ ગઈ, તરત ઊભો થઈને મોલા સાહેબ પાસે, મોલા સાહેબ કે આજે 4 નંબરની 3 પડાઈ ગઈ છે. મોલાના સાહેબ ને વેવા એમ થયું કે ના એક ભૂલ થઈ ગઈ, અહેસાસ થયો. કીધું કે આખી જમાતમાં કોઈ ના બોલ્યું, તમે બોલ્યા, માશાઅલ્લાહ, તમારું તો બહુ કોન્સન્ટ્રેશન ફોર નમાઝમાં. બોલો ભાઈ સાહેબ વાસ્તવિકથી કે મોલાના સાહેબ આમ છે ને કોન્સન્ટ્રેશન ની કઈ વાત નથી. હે, આખી જમાતમાં કોઈ ના બોલ્યું તો કે મોલાના સાહેબ વાત તમને એમ કરું કે મારા પાસે 4 દુકાન છે. જ્યારે હું નમાઝ જમાત ઈશામાં આવું છું, પહેલી રકાતમાં પહેલી દુકાનનો હિસાબ, બીજી રકાતમાં બીજી દુકાનનો હિસાબ, ત્રીજી આજે તમે 3 દુકાનમાં ઊભો રહી ગયા ને ત્યારે મને ખબર પડી ગઈ ચોથી તો રહી ગઈ છે. શરૂઆત કરો મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ. આપણી નમાઝ જો આવી હોય, ખુદાનો કનેક્શન નમાઝમાં પણ નથી, તો દુકાનમાં ક્યાંથી ખુદા યાદ આવશે આપણને? તમે સાચી વાત, અગર આપણે ખુદાને મૂકી દીધા તો પછી આપણું શું થશે? પાઠા ખાવા પડશે, અઝાબ ચાખવો પડશે, ડિફિકલ્ટીનો સામનો કરવો પડશે. તમને ખબર છે નીંદર, ઇન્સાનને ઊંઘ આવે ને સુવે, એ નીંદરના જે છે ને ઘણા બધા વારિયતે હોય, કેટેગરી હોય. એક નીંદર આપણે કે આછી નીંદર. એક માણસ શામરામાં સૂતો હોય, તમે એના શામરામાં જરાક ગરો, તરત આંખ ખુલી જાય. આછી નીંદર વાળા આપણે જેવા બહુ છો હોય. બીજી કેટેગરી નીંદર શું હોય કે એક માણસ સૂતો છે, તમે શામરામાં ગયા, એની જાગ ના હોય, તમને એને અવાજ દેવી જોઈએ, ભાઈ ઉઠો, સુબહ નમાઝ ટાઈમ થઈ ગયો છે, ત્યારે એની આંખ ખુલે. આ બીજી કેટેગરી. ત્રીજી કેટેગરીના શું હોય કે તમે શામરામાં ગરો તોય ના ઉઠે, પગ ઘસડી કરો તોય ના ઉઠે, પછી તમે અવાજ જો ભાઈ ઉઠો, સુબહ નમાઝનો ટાઈમ થઈ ગયો, તોય ના જાગવરે. એને શું કરવું જોઈએ? એને જરાક ડગાવવું જોઈએ, ભાઈ ઉઠો, ત્યારે જાગવું. અને ચોથી પ્રકારની જેવડી કઠણ ને ભારી નીંદર હોય, તમે ડગાવીને થાકી જાઓ, સૂરજ નીકળી જાય, ભાઈ સાહેબ ના ઉઠે. એવા માણસને શું કરાવાય? પાણીનો કુંજો લઈને પરબારો તમે રેડી ગયો ને માથા ઉપર તો ઉઠી જાય.
તો જેવી રીતના નિંદરના કેટેગરી છે ને, જિંદગીની અંદરમાં ગફલતના પણ એટલા કેટેગરી છે. ઇન્સાન જ્યારે ગફલતમાં આવી જાય, ગફલત એટલે શું? ઉબલીમાં હાલ્યો જાય, જે એસેન્શિયલ વસ્તુ છે ને મૂકી દે, નજરઅંદાજ કરી નાખે, ખુદાને જ્યારે ભૂલી જાય, ગફલતમાં આવી જાય, એના પણ અમુક કેટેગરી છે. અમુક ગફલત એવી હોય, એક મજલિસ સાંભળે ને મગજ ઠેકાણે આવી જાય. જી, એક મજલિસ ઈ ઓલો છે ને અવાજ દે, ભાઈ ઉઠો, મોલા સાહેબ એક મજલિસ, સેવરે આ દુનિયામાં હું શું કરવા આવ્યો છું ને હું શું કરું છું, એ ગફલતમાંથી ઉઠી જાય. એને ખુદાની તૌફીક હોય, એક મજલિસમાં સરખું આવી જાય. બીજા પ્રકારના 10 મજલિસ પડાવો ને, અશરાના અશરા પડાવો ને, મોટા મોટા ઝાકીરોને તેડાવો ને, ડગ નહીં મારે. જેવો હતો એવો જ. આ મોલાના લોકોને તો કામ જ હોય ને, બોલ બોલ કરતા હોય ને, આપણે સાંભળે શું. એવા માણસને ખુદાવંદે મુતઆલ અમુક આફત દે ને, બલા દે ને, એ બલાથી જગાડે. ભાઈ હવે તો ઉઠ. આફત અને બલા શું કામ ઇન્સાન ઉપર આવે છે? ઇન્સાન એટલો દુનિયાદારીની અંદરમાં ખુદાને ભૂલી ગયો, ગફલતમાં કરી ગયો. તો જેમ ઓલા સુતેલાને જગાડવું પડે છે ને, ખુદા કે ભાઈ હવે તો જરા પાછો વર. પણ ઘણા બદનસીબ ઇન્સાન હજી પાછા ના વળે. તો એવાને પછી ઉપાડીને ખુદા જે છે જન્નમના ખાડામાં મૂકી દે, જેવી રીતના ફિરૌનને ઉપાડીને નીલના દરિયામાં ડૂબાડી. આપણા ઉપર આ બધી આફતો આવી શકે છે અગર આપણે આંખ ના ખોલ્યા તો. અને હકીકતમાં ખુદાની કુદરતને આપણે વિચારી નથી શકતા, સોચી નથી શકતા. મેં તમારી સામે ઓલો 2 દિવસ પહેલા અથવા ગઈકાલે મેં જે વાક્ય બયાન કર્યો હતો નબી સુલેમાનનો, કેવી રીતના ખુદા જે છે નદીના અંદરમાં રહેવાવાળી મખલૂકને રોજી પહોંચાડે છે. ખુદા શું નથી કરી શકતું? એને તમે એક એક્ચ્યુઅલિટીનું એક્ઝામ્પલ દો. એક સલાવત પર મુહમ્મદ વાલી મુહમ્મદ ઓક્ટોબર 2012 માં રિવ્યુ સાયન્ટિફિક ની અંદર, અને મેં આ ઇન્ટરનેટ ની અંદર પણ તપાસ કરી, સાયન્સ જે છે મામ્બા નોર નામનું એક સરપ છે, આફ્રિકામાં તમને મળશે. એટલો વેનિમસ સરપ છે, સેર્પોન મામ્બા નોર. એ લોકો લખે છે કે અગર એક માણસને બટકું ભરે તો 15 મિનિટની અંદર અંદર એ માણસ ખલાસ થઈ જાય. આટલું ઝેરીલો એ આફ્રિકામાં હોય, મામ્બા નોર, કોબરા જેવું. પણ આ લોકો એ મામ્બા નોરનું જે વેનન છે, એ વેનનને લીધા શિમિસ્ત લોકો એને જે છે ડિકોમ્પોઝ કર્યા, અને એ લોકો એક બાકાયદા એક રાપોર લખ્યા કે આ વેનનની અંદરમાં એક એન્ટીડોલર સમાયેલું છે, જે qui est égal à la morphine. એક એન્ટીડોલર સરપના ઝેરની અંદરમાં સમાયેલું છે, અને એનાથી હવે લોકો દવા બનાવશે, કારણ કે મોર્ફિનની અંદરમાં હવે દવા બની પણ ગઈ હશે, કારણ કે આ 2012 ની વાત છે. મોર્ફિનમાં જે છે એફે સેકોન્ડેર જાજા હતા, અને આ જે એન્ટીડોલર એ લોકોને મળ્યું એની અંદરમાં જે છે એફે સેકોન્ડેર નથી. અને એ દવા જે લોકો બનાવશે, જે મોલેક્યુલ છે, એનું નામ એ લોકો લામમ્બાલ્જિન રાખી દીધા. ઇન્ટરનેટમાં તપાસ કરજો, ડોક્ટર સાહેબ યા નથી, નકર મને પ્રૂવે કરત. તો હું ફક્ત તમને એક જ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું, મારા જવાન ભાઈઓ, મારી જવાન બહેનો અને મારા વડીલો, જે ખુદા એક સરપના ઝેરની અંદરમાં દવા નાખી શકે છે, એ ખુદા આવડી મોટી દુનિયામાં મારા ભાગનું રોજી નથી મોકલાવી શકતો. કે એના માટે મને ખોટું બોલવું જોઈએ, દગો ફટકો કરવો જોઈએ, મને લાલચ કરવી જોઈએ, મને બીજાને દગા દેવા જોઈએ.
ચાલવા જેવું. આપણે ખુદા સાથેનો કનેક્શન જે છે એ મજબૂત કરીએ પહેલા. એ જો મજબૂત થઈ જાય બધું સરખું બેસી જશે. આપણે ગુજરાતી બધું પાટલે આવી જશે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામથી એક રિવાયત છે કે જનાબ લુકમાન પોતાના દીકરાને એક ફેરે બોલાવીને વસિયત કરે છે. નબી લુકમાન, જનાબ લુકમાન હકીમ જે નબી હતા નહીં પણ એક એવા સાજ માણસ હતા જેના પાસે હિકમત હતી. લુકમાન હકીમ જે છે પોતાના દીકરાને બોલાવે છે. ઘણી બધી વસિયતો છે, કુરાનમાં પણ સૂરે લુકમાન મોજૂદ છે. એમાંથી એક જે છે નબી લુકમાન, જનાબ લુકમાન પોતાના દીકરાને કહે છે, "અરે મારા દીકરા, આ દુનિયાની અંદરમાં તારી રિઝ્ક અને રોજી માટે તું બહુ માથાકૂટી ના કરજે. આપણે તો એટલી માથાકૂટી કરે, ઓલી નમાઝે હાલી જાય સૂદ ના હોય આપણને. જી એટલી માથાકૂટી. હા, ઓલો ઘરાક જે છે 12:15 વાગે આવવાનું છે ને પછી ના આવે. નમાઝે ગઈ, ઘરાકે ગયો. કે છે તું તારી રોજી માટે બહુ માથાકૂટી ના કરજે, બહુ વ્યાધિ ના કરજે. શા માટે? પછી લુકમાન હકીમ કહે છે પોતાના દીકરાને, "આઈ મારા દીકરા, તું જરાક વિચાર તો કર કે ખુદાએ તારી જિંદગીના 3 એતાપમાં તને મૂકી ના દીધો. પહેલો એતાપ જ્યારે તું તાર માના પેટમાં હતો ત્યારે તને ખુદા જે છે કોર્ડન ઓમ્બિલિકલના જરીએ રોજી પહોંચાડ્યો." તમે જે સાયન્સ જે ડોક્યુમેન્ટરી બતાડે છે કે કેવી રીતના એક ફેટ્યુસ એ માના પેટમાં જે છે ગિઝા એને ખુદા મોકલાવે છે. અજીબ છે અલ્લાહની કુદરત. તો લુકમાન હકીમ પોતાના દીકરાને કહે, "તું જરાક વિચાર તો કર, તું જ્યારે તાર માના પેટમાં હતો તો ખુદા તને કે રસ્તાથી રોજી મોકલાવ્યો કે જ્યાં ઇન્સાનનું મગજ ના પૂરી શકે. આઈ મારા દીકરા, આ પહેલો એતાપ. જ્યારે તું દુનિયામાં આવ્યો, જ્યારે તારા હાથ પગ નહોતા હાલી શકતા, તું લાચાર હતો, તને ભૂખ લાગી હતી, તું બોલી પણ નહોતો શકતો, ત્યારે ખુદાએ પરવરદિગાર રઝાક ખુદાએ જે છે તને તાર માનું દૂધ તારા માટે રિઝ્ક કહી. આ બીજો એતાપ. આઈ મારા દીકરા, જ્યારે તું આફાંસના એતાપમાં આવ્યો, જ્યારે ખુદાએ તારા મા બાપને આ દુનિયામાં રાખ્યા, તારા ટ્યુટર થકી જે છે તને રિઝ્ક અપાવ્યું. આઈ મારા દીકરા, ખુદાએ જે છે આ 3 એતાપમાં તારી ધ્યાન રાખી. પેટમાં હતો ખુદા રિઝ્ક મોકલ્યો, જ્યારે તું દુનિયામાં આવ્યો ખુદા રિઝ્ક મોકલ્યો, જ્યારે તું નાનડો હતો ખુદા રિઝ્ક મોકલ્યો. હવે તું મોટો થઈ ગયો, તને અકલ પણ આવી ગઈ, તારા હાથ પણ કામ કરી શકે છે, તું કામ પણ કરી શકે છે, તું કમાવી પણ શકે છે. હવે તું ખુદા ઉપર શક કરે છે કે તને રોજી નહીં દે? જ્યારે તું કાંઈ નહોતો કરી શકતો, ખુદા તને રોજી મોકલતો તો. હવે તો તું ભણી લીધો, હવે તો તારા પાસે અકલ પણ આવી ગઈ, બાપ પ્લીઝ પણ તું થઈ ગયો. હવે તો એમ કે છે ખુદા મને નહીં દે રોજી, અને મને ખોટા કામ કરવા પડશે, મને હરામ તરફ જવું પડશે. તું સિમ્પlement parce que આપણને ખુદા ઉપર ભરોસો નથી. પાછી વાત ત્યાં જ આવી ગઈ. અગર મારી જિંદગીમાં ખુદા ઉપર ભરોસો આવી જાય તો પછી આ ખોટા કામ કરવાની મને જરૂર નહીં પડે. સલાવત પર મુહમ્મદ વા અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ. અગર ખુદા સાથે મારું કનેક્શન પરમાનન્ટ થઈ જાય તો પછી મારી જિંદગીની અંદરમાં બરકત અને બરકત તમે દેખશો. આજે જે તમે જો બધાય ફરિયાદ કરી, મોલાના સાહેબ બરકત નથી, બરકત નથી, બરકત નથી. આજે આપણે જોઈ કે આ બરકત એટલે છે શું? બરકત એટલે શું? આપણા માટે બરકત એટલે જેમ વધારે આવે એ આપણા માટે બરકત. Pour nous, le barakat, c'est la quantité. Islam અને કુરાન શું કહે છે કે બરકત એટલે શું? એક ભાઈ મને ભેગો થયો, મને કે શેખ સાહેબ તમને ખબર છે શારદે આશુરાની બહુ બરકત છે? મેં
કીધું હા બયાન તો કરો, કારણ કે અમારા જેવા ખબર છે કઈ ગોતતા હોય એવા વાક્યા કે જેને કઈક એવો એક્સપિરિયન્સ થયો હોય તો આપણે મજલિસોમાં કહે તો લોકોના દિલમાં જે છે વધારે ઈમાન પાકું થાય. બીજું શું? મને કે શેખ સાહેબ બહુ બરકત છે. બહુ હા બયાન તો કરો. તો કે આજે સુબહ નમાઝ બાદ કે જ્યારે તે આશુરા પડી નીકળ્યો ને શું જોયું? કોકનો કોન્ટેનર માં લકુરમાં ઉતરી ગયો. આ કોકનો માલ બસ આપણે હજમ કરતા જાય ને બસ બરકત છે, બરકત છે, સારું બરકત. એક ભાઈને પૂછ્યું, હા હકીકતની વાત તમને કરું છું. એક ભાઈને પૂછ્યું વેપાર પાણી કેમ છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ શિક્ષક હમણાં તો બહુ બરકત છે, ફેદ છે ને. માશાઅલ્લાહ ખુદા આમ જ રાખે, આબાદ રાખે. કીધું આજે સવારને એક નવી મોટર લીવરે થવાની છે. માશાઅલ્લાહ બરકત છે. મને આજે એક કાટકાટ જે છે લીવરે થવાની છે. માશાઅલ્લાહ. પણ થયું શું? સવારના 8 વાગે કાટકાટ દુકાને લીવરે થઈ. 10 વાગે ઘરવાળીનો ફોન આવ્યો, ઓજી છોકરો સાયકલ રમતા રમતા પડી ગયો છે, જલ્દી આવો. ઈ નવી મોટરમાં ચડી દુબલવે આવ્યો, છોકરાને લઈને ઓપિતાલે લઈ ગયો, પ્લાત્ર નાખી ઘરે મૂકી આવ્યો, પાછો દુકાને. બપોર પડી, બાયડી ફોન કર્યો, જલ્દી આવો તમારા સાસુ પડી ગયા. હકીકતની વાત તમને પૂછો. પાછો દોડતો દોડતો ઈ જ નવી મોટર જે સવારના લીવરે થઈ એમાં સાસુને વાળો ઓપિતાલે લઈ ગયો, શેરો મેરો ચડાવ્યા. સાંજે થાયકો પાયકો દુકાન જ્યારે બંધ કરતો હતો ને 7 ડાકુ આવ્યા ને છરી કુચાડી દીધી. ઈ પોતે ઈ જ મોટરમાં એનો શોફેર એને ઓપિતાલે પહોંચાડ્યો. તમે મને ઇન્સાફથી બતાવો આ મોટર જે સવારના લીવરે થઈ ઈ મોટર એમ્બ્યુલન્સ થઈ ગઈ. અને ઓલો ભાઈ કે છે બરકત છે. શીખવા બરકત શીખવા. કુરાન મજીદ ની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે સાદ આયત નંબર 29 ની અંદરમાં કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ કિતાબુન અંઝલનાહુ ઇલૈકા મુબારકુન. જે કિતાબ અમોએ તમારા માટે મોકલાવી છે ને બરકત વાળી કિતાબ છે. કઈ કિતાબ? કુરાન મજીદ. ખુદા કહે છે કુરાનમાં કે આ કુરાન જે મેં તમને મોકલાવ્યું છે ને કઈ ઈશ્વરની અને કોંતની ચોપડી નથી. આમાં તમારા માટે બરકત રાખી છે. પૂર્વા બરકત. શું કામ બરકત? બીજી આયતમાં જે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ફરમાવે છે બીજી જગ્યાએ વનુનઝિલ મિનલ કુરઆની મા હુવા શિફાઉ વ રહમતુલ લિલ મુમિનીન. શા માટે? કારણ કે અમોએ આ કુરઆનની અંદરમાં જે છે મુમિનો માટે બેનેડિક્શન, શિફા અને રહેમત નાખી છે. રહેમત અને બેનેડિક્શન ઉતાર્યું છે આ કુરઆનની અંદરમાં. તો બરકત એટલે શું? જે આપણને કઈ ફાયદો પહોંચાડે, જેનાથી આપણને સુકૂન મળે. એક રોટલી છે પણ એ ખાધું ને અબાદ નીંદર આવી ગઈ. 10 રોટલી હોતપોતમાં પડી છે, ખાઈ નથી શકતો ઇન્સાન. આ બરકત નથી. મેસૂબના કટકા પડ્યા છે પણ ડિયાબેટના હિસાબે નથી રાખી શકતો મોઢામાં. આ બરકત નથી. બરકત થોડું હોય પણ મીઠું હોય, થોડું હોય પણ સુકૂન વાળું હોય, આને બરકત કહેવામાં આવે છે. અને ખુદાએ કુરાનમાં શું કીધું? કુરાન તમારા માટે બરકત છે. અને આપણે કુરાનને જે છે નાખી દીધું કબાટમાં. હા, જ્યારે કુરાન કહાની થાય, જ્યારે મજલિસ મોર જે છે કુરાનની તિલાવત કરવામાં આવે, આપણે જે છે નીચે બેઠા બેઠા જે છે ગપ્પા મારતા હોય. પછી જ્યારે આફત આવે, મુસીબત આવે, ત્યારે આપણે માથું પકડી શું થઈ ગયું, વાવેલા થઈ ગયા. એ જ કુરાન કહે છે ભાઈ હું તમારા માટે શિફા અને રહેમત છું. જ્યારે બીમાર પડ્યા, તાવીઝ લેવા ગયા, મોલાના સાહેબે આયત લખી દીધી પાણીમાં ઘોરીને પીવડાવજો. 10 સીસા પીવડાવી દીધા, સારું નથી થતું બીમાર. શું કામ? જ્યારે ફાયદો લેવાનો હતો ત્યારે તો કબાટમાં નાખી દીધું હતું.
ઘરની અંદરમાં જે છે કુરાનની માહોલ બનાવવાની જરૂર છે અઝીઝાની મોહતરમ. આપણા પાસે ફરવાનું ટાઈમ છે, આપણા પાસે ટેલિવિઝન ફિલ્મ જોવાનું ટાઈમ છે, આપણા પાસે કુરાન પડવાનું ટાઈમ નથી. ખાલી 10 મિનિટ છોકરાને પણ બેસાડો, ઘરવાળીને બેસાડો, દેવવાળ પછી કરજે. હમણાં છોકરાને બાના ઈ હોય બહુ દેવવાળ છે. અરે ભાઈ શું અમે નથી ભણ્યા? અમે કોઈ દિવસ સ્કૂલે નથી ગયા? અમારું તો એવડો મોટો દફતર ને કાતાબ હતું, ઉપાડી નહોતા શકે. બેસાડો બચ્ચાઓને કુરાન પડવા. ઘરની અંદર કુરાન પડશો, ખુદા કહે છે બરકત આવશે. તાવીઝ ગોતવાની જરૂર નહીં પડે પછી. અને અગર પછી એની આયતો, 2 આયતો પડીએ, એક છોકરો જે છે અરબીમાં પડે, બીજો દીકરો જે છે એનો અર્થ વાંચે કે ખુદાએ શું મેસેજ મને દીધો છે, મને દુનિયામાં શું કરવાનું છે. અગર આપણી જિંદગીમાં આ વસ્તુ આવી જાય, તમે જોજો તમારા દુકાનની અંદર હોય, તમારા ઘરની અંદર હોય, તમારા બચ્ચાઓની અંદરમાં હોય, એટલી બરકત આવી જશે કે તમને પોતાને સમજ નહીં પડે આ મારી જિંદગીમાં શું બદલાવ આવ્યો. પણ આપણાથી બધું કઈ થતું નથી. જી બરકત ખપે છે, પણ કુરાન મારાથી નહીં પડાય. તોબા તો ખપે છે, પણ દુઆએ કોમેલમાં બેસવું મારાથી નહીં થાય. બધું મફત મળી જશે. પાછી એક સિયાસની વાત છેલ્લી તમને કરી લો. સિયાસ કે છે આબેય હોય છે મધમાખી. જ્યારે એક મધમાખી મધ બનાવે તો એ જાતે જાતના ફૂલ ઉપર જાય, પોલેન ઉપર બેસે, તપાસ કરે ક્યું સારું ક્યું ખરાબ. સિયાસ કહે છે કે એક ટીપું મધ માટે, pour une goutte de miel, l'abeille s'assoit 500 fois sur la fleur. કેટલી ફેરે? 500 ફેરે એક ટીપું મધ માટે. આટલી મહેનત કરે છે. મને આવડી મોટી જન્નત ખપે છે, કાઈ નથી કરવું. કામ આવશે. બરકત ખપે છે ને કાઈ નથી કરવું. ઇસ્તિગફાર ખપે છે, કાઈ નથી કરવું. ça passe pas comme ça. નહીં ચાલે. દગવું જોશે, હાડકા દગાવવા જોશે. અઝીઝાને મોહતરમ, યારે જઈને કઈ હાસિલ થશે. આપણે જાગીએ. સિફાત હોતા ઇસ્લામની અંદરમાં જાગ્યા ત્યારથી સવાર છે. અગર આપણી જિંદગીમાં અગર બદલાવ ખપે છે, અને મુહર્રમનો મહિનો ખાલી માતમ કરવાનું જ નથી, શાંજમો લઈ આવવાનો મહિનો છે. અગર મારી જિંદગીની અંદરમાં મુહર્રમ પહેલા કુરાન નહોતું, મુહર્રમ પછી આદત કરી નાખી. 5 મિનિટ, ચાલો 10 મિનિટ, 5 મિનિટ, મારા દીકરા અહીંયા આવો, મારી ઘરવાળી અહીંયા આવો, મારી દીકરી અહીંયા આવો, આપણે જરાક બેસીએ, કુરાન પડે, કુરાન. પછી દોડા દોડી દોફો નહીં છે. બરકત ખપે છે, જ્યારે તે આશુરામાં ઊભું નહીં રહેવાય મારાથી. આપણે બધી બાના અઝીઝ અને મોહતરમ, ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણે કોશિશ કરીએ કે આપણને જે છે મુસીબતોથી બચવું હોય, આપણને જે છે આ રિસ્કના મામલામાં જે છે આગળ વધવું હોય, તો પછી મહેનત કરવી જોશે. અલ્લાહ સાથેનો જે કનેક્શન છે એને મજબૂત રાખવો જોશે. અલ્લાહના રસૂલ ફરમાવે છે કે અગર તમને ખપે કે તમે ખુદા સાથે વાતો કરો તો તમે નમાઝ પઢો, અને અગર તમને એમ ખપે કે ખુદા તમારા સાથે વાતો કરે તો તમે કુરાન પઢો. જે માણસ સાથે ખુદા વાતો કરે એને દુનિયાની કઈ મુસીબત નડી શકે? મને તમે આપણે જે છે કોશિશ કરી ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા નાના નાના બચ્ચાઓ જે છે એને બેસાડો, અને ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કરબલાના મક્તલમાં જ્યારે આવ્યા, તમે દર વર્ષે સાંભળો છો કે આશુરની રાતના ખયામે હુસૈનીના અંદરમાંથી ઇબાદતની અને કુરાનની એવી અવાજ આવતી હતી કે એમ લાગતું હતું કે જાણે મધમાખીઓ ગણગણી રહી છે. ઇમામની શું જરૂર હતી કુરાન પઢવાની? આપણને બતાવવા માટે હતું કે એ મારા માનવા વાળાઓ, આ કુરાનને તમે ન મૂકો. દરવાજે આપણે ચોથી મુહર્રમની રાત આવી ગઈ. તમે જોઈ રહ્યા છો કે દિવસ કેવી રીતના ઝડપથી પસાર થઈ રહ્યા છે.
ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ફક્ત 6 દિવસના મહેમાન છે. આ કરબલાની દાસ્તાન એવી કઠિન દાસ્તાન છે કે જેની કોઈ હદ નહીં. અઝાદારો, આજે આપણને એક એવા શહીદનું માતમ કરવાનું છે. શબે જુમાની પણ રાત છે કે જે એવો શહીદ હતો કે જે ગુનેહગાર કરબલાની અંદરમાં ઇમામ હુસૈન ઉપર જે જુલ્મ અને મુસીબત પડી એ શખ્સ થકી પડી. જનાબે હુર અલૈહિસ્સલામ પણ એવી રીતના રેપોન્તીર કર્યો, એવી રીતના માફી માંગ્યો કે જે હુર લાનતનો હકદાર બની ગયો હતો એ હુર અલૈહિસ્સલામ થઈ ગયો. આપણે પણ ખુદા પાસે આવીએ, હુસૈનની બારગાહમાં આવીએ, ભૂલોને જે છે માફ કરાવવાની કોશિશ કરીએ. અઝાદારો, મુહર્રમના દિવસો પસાર થતા ગયા. એકાએક જે છે શબે આશુરની રાત આવી ગઈ. શબે આશુરની રાત આવી ગઈ. રિવાયત લખે છે કે જનાબે હુર અલૈહિસ્સલામ જે છે પોતાના ખૈમાની અંદરમાં સૂતા નથી, આંટા મારી રહ્યા છે, વિચાર કરી રહ્યા છે. એક તરફ જે છે જન્નતનો રસ્તો છે, એક તરફ જહન્નમનો રસ્તો છે. એક તરફ અલીનો દીકરો હુસૈન છે, એક તરફ જે છે માવિયાનો દીકરો યઝીદ છે. આખી રાત જે છે પરેશાન છે, ડિસિઝન નથી લઈ શકતા કે કેવી રીતના કરવામાં આવે. એક મર્તબા રિવાયત લખે છે કે હુર પોતાના ખૈમામાંથી નીકળે છે અને નહેરે ફુરાત તરફ વઝુ કરવા માટે જાય છે, કારણ કે ફજરનો ટાઈમ નજદીક આવવા લાગ્યો હતો. હુર જે છે નહેરે ફુરાતનું જ્યારે પાણી હાથમાં લે છે ને, તમને ખબર છે કાનોમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ખૈમામાંથી નાના નાના બચ્ચાઓની આવાજ આવતી હતી. સકીના કહેતી હતી, અલ આતાશ, અલ આતાશ, અલ આતાશ. અઝાદારો, જ્યારે આ આવાજ જે છે હુર સાંભળ્યા, તરત જ જે છે પાણી મૂકી દીધા, પોતાના ખૈમામાં આવ્યા, પોતાના દીકરાને બોલાવ્યા, પોતાના ગુલામને બોલાવ્યા. અય મારા દીકરા, અય મારા ગુલામ, તમે લીબ્ર છો, પણ હું જે છે મારા આકા હુસૈન પાસે જઈ રહ્યો છું. એક મર્તબા જે છે ગુલામ કહે છે, આકા, જ્યારે જન્નતમાં હતા મને સાથે રાખ્યા, હવે તમે જન્નત તરફ જઈ રહ્યા છો, મને મૂકી દેશો. અઝાદારો, રિવાયત લખે છે, ટૂંકમાં જે છે તમારી ખિદમતમાં બયાન કરું છું. એક મર્તબા જનાબે હુર પોતાનો દીકરો અને પોતાનો ગુલામ જે છે નીકળે છે ખયામે યઝીદી તરફથી ઇમામે હુસૈન તરફ નીકળે છે. આલમ શું છે? રિવાયત લખે છે કે અડધે રસ્તે જ્યારે આવી ગયા, સાંભળશો, ઇમામે હુસૈન જે છે પોતાના મહેમાનને કેવી રીતના આવકારે છે, અને જ્યારે એક ગુનેગાર હુસૈન પાસે જાય છે તો કેવી રીતના જાય છે. અઝાદારો, રિવાયત લખે છે કે જ્યારે જનાબે હુર અલૈહિસ્સલામ પોતાના દીકરા અને પોતાના ગુલામની સાથે ઇમામે હુસૈન તરફ રવાના થયા, અડધે રસ્તે આવી ગયા. જનાબે હુર ઘોડા ઉપરથી ઉતરી ગયા, પોતાના દીકરાને બોલાવ્યા, હે મારા દીકરા, નજદીક આવ. દીકરો નજદીક આવ્યો, હાથમાં દોરી દીધી. અય મારા લાલ, મારા હાથને બાંધી દે. દીકરાએ સવાલ કર્યો, બાબા શા માટે હાથને બાંધો? કહે છે, હું હુસૈનનો ગુનેગાર છું, હુસૈનનો ખતાવાર છું. અય મારા દીકરા, હુસૈનની સામે કેદી બનીને જવા માંગુ છું. અઝાદારો, દીકરાએ હાથ બાંધી દીધા. જનાબે હુર અલૈહિસ્સલામ આગળ વધવા લાગ્યા. ખયામે હુસૈનીમાં ઇમામે હુસૈન બેઠા છે. એક મર્તબા ઊભા થઈ ગયા, જનાબે અબ્બાસને બોલાવ્યા, મારા ભાઈ અબ્બાસ, જલ્દી કરો, જલ્દી કરો, મારો મહેમાન આવી રહ્યો છે, અને જલ્દી જાઓ અલી અકબર, મારા મહેમાનનો ઇસ્તકબાલ કરો. અઝાદારો, હુર આવ્યા, ઇમામે હુસૈન એને માફ કરી દીધો, છાતીથી લગાવી દીધા, માફ પણ કરી દીધો. પણ એક મર્તબા જનાબે હુર કહે છે, મૌલા હુસૈન, મૌલા હુસૈન, હું ત્યારે સમજીશ કે તમે મને માફ કરી દીધો જ્યારે તમે મને મક્તલમાં જવાની રજા દેશો.
અઝાદારો ઇમામે હુસૈન કહે છે, આય હુર, તું જે છે મારો મહેમાન છે, હજી હમણાં જ મારા ખૈમામાં આવ્યો છે, તને કેવી રીતના મરવા જવાની ઇજાઝત દઉં? હુર કહે છે, મૌલા હવે આ માથું બહુ ભારે થઈ ગયું છે, મેં બહુ ગુનાહ કરી લીધા છે મૌલા, હું બહુ શર્મિંદા છું મૌલા, મને ઇજાઝત દઈ દો, પણ મારા પહેલા મારા દીકરાને જવા દો. અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે એક મર્તબા હુરનો દીકરો જે છે મૈદાને કરબલા તરફ જાય છે. મૈદાને કરબલા તરફ જઈને એટલી જંગ કરે છે ફોજે યઝીદીની સામે, એટલી જંગ કરે છે કે એક મર્તબા હુરનો દીકરો જે છે ખમી નથી શકતો અને દુશ્મનો હુરના દીકરાને કતલ કરવા માટે આગળ વધે છે. હુરનો દીકરો જમીને કરબલા ઉપર પડે છે. જ્યારે હુરનો દીકરો જમીને કરબલા ઉપર પડી ગયો તો એક મર્તબા પોતાના બાબાને બોલાવ્યો, બાબા હુર મારી મદદ માટે આવો. એક મર્તબા ખૈમામાંથી જનાબે હુર દોડતા દોડતા નીકળ્યા, ઘોડા ઉપર સવાર થયા, પોતાના દીકરાની મદદ માટે જાતા હતા. જ્યારે મક્તલે પહોંચ્યા તો શું જોયું કે ઇમામે હુસૈન એની મોર પહોંચી ગયા હતા અને હુરના દીકરાનું માથું પોતાના ખોરામાં રાખી દીધું હતું. જ્યારે હુરને આવતા જોયા, ઇમામે હુસૈને કીધું, એ હુર તું પાછો ચાલ્યો જા, આ જવાન દીકરાની મયત છે, તું કેવી રીતના ખમી શકીશ? હું હાથ જોડીને કહીશ, મૌલા આજે હુરને તમે પાછો મોકલાવી દો છો, પણ જ્યારે અલી અકબરનો લાશો હશે, તમે બાજુમાં બેઠા હશો, કોઈ દિલાસો દેવા માટે નહીં આવે. અઝાદારો હુરનો વારો આવ્યો, હુર પણ મક્તલ તરફ ગયા. અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે હુર જે છે એવી જંગ કરે છે, જંગ કરતા કરતા એક જાલિમ જે છે હુરના કપાર ઉપર એક તીર મારે છે. અઝાદારો જ્યારે આ તીર હુરના કપાર ઉપર લાગ્યું, અઝાદારો જ્યારે તીર હુરના કપાર ઉપર લાગ્યો, હુરના આંખોમાં અંધારા આવવા લાગ્યા, જમીને કરબલા ઉપર ઘોડાથી પડ્યા. જ્યારે જનાબે હુર પડવા લાગ્યા, અઝાદારો ખયામ તરફ નજર કરીને એક જુમલો કીધો, અસ્સલામુ અલૈકા યા અબ્દુલ્લાહ, એ આકા હુસૈન મારા સલામ ને કબૂલ કરો. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન તરત જ હુરની મદદ માટે આવ્યા. શું જોયું કે હમણાં આવેલો મહેમાન જમીને કરબલા ઉપર તડપી રહ્યો છે. અઝાદારો હુરની પેશાની ઉપર તીર લાગેલું છે. એક મર્તબા ઇમામે હુસૈન તીરને નીકાળે છે. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન હુરની પેશાની ઉપર માં સૈયદાનો રૂમાલ બાંધી દે છે, પણ અઝાદારો હુરની રૂહ જે છે જન્નત તરફ પરવાઝ કરી ગઈ. અઝાદારો એક મર્તબા જ્યારે હુર શહીદ થઈ ગયા, ઇમામે હુસૈન ખૈમામાં આવ્યા, આવીને કહ્યું, બહેન ઝૈનબ, એ મારી બહેન ઝૈનબ, આપણો મહેમાન શહીદ થઈ ગયો, હુરનું માતમ કરવામાં આવે. હું કહીશ, મૌલા હુસૈન, હુરનું માતમ તો બીબી ઝૈનબ ને તમે કરવાનું કહો છો, પણ જ્યારે સામે ગરીબ આવશે, તમારી શહાદત થઈ ગઈ હશે, બીબીઓને રોવાને પણ નહીં દેવા.